प्यारे बच्चों, अज असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की तीसरी जमात की पाठ पुस्तक वातावरण मेरी दुनिया विचों पाठ दूजा दादा जी जदों जवान सन पढ़न अते समझण की कोशिश करांगे। आओ पहला आपां पाठ पढ़ीए। राजू दे घर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई सी। एक दिन राजू ने अपने पिता जी नूं पुछया, ये किस दी तस्वीर है? पिता जी, बच्चों ये ओ इस तरह तां दिता होया है भी हुण ओ बोल रहे हैं, हुण पिता जी बोल रहे हैं, ये मेरे पिता जी की तस्वीर है। राजू हैरान हो गए, तुहाडे पिता जी यानी मेरे दादा जी? पिता, हाँ बेटे। राजू, पर दादा जी तो बहुत कमजोर हैं, वो तो तुरदे भी सोटी नाल हैं, ये तो बहुत तकड़ा आदमी जापदा है। पिता, बेटे वो अपनी जवानी समय बहुत तकड़े सन, हुण वो बुढ़े हो गए हैं। राजू, तुसी भी बुढ़े हो जावोगे? पिता, हाँ बेटे, मैं ही नहीं तेरी माता भी समय नाल बुढ़ी हो जाएगी, पर तद तक तू जवान हो जाएगा। राजू दा अपने दादा जी नाल बहुत प्यार है। घर विच अखबार आउंदा है, दादा जी दी निगाह कमजोर होने करके वो अखबार नहीं पढ़ सकते, इसलिए राजू उन्हां नूं अखबार पढ़ के सुणाउंदा है। जदों दादा जी नूं प्यास लगदी है तां राजू दौड़ के उन्हां लई पानी लैके आउंदा है। दादा जी भी राजू नूं बहुत प्यार करदे हन। राजू ने अपने दादा जी नूं कहा कि उस नूं बहुत दुख है कि वो हुण इन्ने कमजोर हो गए हन अते उन्हां नूं दिसन भी घट लग पिया है। दादा जी ने कहा कि उन्हां नूं इस दा फिक्र नहीं, क्योंकि राजू दे माता पिता उन्हां दी बहुत वधिया देखभाल करते हैं। हुण बच्चों ये प्रश्न हैं अपने लिए, तुसी अपने परिवार दे बजुर्गां लई की करदे हो? हाँ बच्चों, ये तुसी दसना है। तुहाडे घर विच बजुर्ग तुहाडे दादा दादी जी होणगे, तुसी उन्हां लई की कुछ करदे हो, ये तुसी लिख के दसना है। तुसी उन्हां लवे जांदे होवोगे, उन्हां नाल गल्लां बातां करदे होवोगे, तुसी उन्हां दी कोई सेवा भी करदे होवोगे राजू दी तरह, वो सारा कुछ तुसी इत्थे लिखना है। प्रश्न दूजा, परिवार दे बजुर्ग तुहाडे लई की करदे हन? हाँ बच्चों, तुसी देखना है तुहाडे दादा दादी जी तुहाडे लई की कुछ करदे हन, उन्हां नूं इत्थे लिखना है। बजुर्गां नूं साडी मदद दी लोड़ क्यों पैंदी है, ये तुसी सोचना है। उपर पाठ दे विच आया भी है, की आया है कि राजू दे दादा जी जिमें जिमें उम्र वधदी है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हां दा शरीर कमज़ोर हो जाण कारण बजुर्गां नूं साडी मदद की लोड़ पैंदी है, ते होर क्यों पैंदी है ये भी तुसी लिखना है बच्चों। शाबाश। कुछ लोग नज़र तो बिना भी पढ़ लेंदे हन। छुट्टियां विच एक दिन सोनू अते उसके दोस्त बड़ा रौला पा रहे सन। उसके चाचे ने आके पूछया कि तुसी किस गल ते इन्ना शोर कर रहे हो? सोनू, चाचा जी अज मनोज बड़ी गप मारी जाता है। चाचा, की गप मार रहा है? सोनू, ये कहता है एक मुंडे नूं अखां तो बिल्कुल नहीं दिसदा, वो फिर भी किताबां पढ़ लेंदा है, इंज किवें हो सकता है? हरपाल, चाचा जी असी इसनूं कहा है कि असी इस दियां अखां उत्ते पट्टी बन दिंदे हां, फिर ये पढ़ के विखावे। चाचा, हाँ भी मनोज, कौन पढ़ता है इंज, तेनू किसने दस्या है? मनोज जी, मैं छुट्टियां विच अपनी भूआ कोल गया सी, उन्हां दे गुआंढ विच एक लड़का सी, उसनूं दिसदा नहीं सी, पर वो किताब पढ़ लैंदा सी। चाचा,
ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ? ਮਨੋਜ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਚਾ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮਨੋਜ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਚਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਲੂਈ ਬਰੇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਲੂਈ ਬਰੇਲ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਆ ਖਵੋ ਕੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਸੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਹ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਲੂਈ ਬਰੇਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੂ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ 2, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, 3 ਚਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਰਿਆਤਨ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਭਾਲ, ਛੂ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ? ਕਹਾਣੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਛੂਹ ਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ,
ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ, ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੁਢਾਪਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਈ ਬਰੇਲ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਲੂਈ ਬਰੇਲ ਨੇ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੁਢਾਪਾ। ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਘੰਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।